students, namaste. Once again, welcome to first PUC economics class. So we are in the fifth chapter, measures of central tendency. So in the previous class we are learning the concept of quartile. Here already we knew the meaning of quartile. So what is quartile? Here quartile refers to the distribution of a series into 4 equal parts. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಟು 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. Mainly there are 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. Quartile alli 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುವಂತದ್ದು, Q1, Q2 and Q3. So Q1 is first quartile and also it is known as lower quartile. So Q2 is median quartile or second quartile. Q3 is third quartile or upper quartile. So in order to calculate quartile, here is some formulas how to calculate Q1, Q2 and Q3. ಇಲ್ಲಿ previous class ಅಲ್ಲಿ quartile ಮತ್ತು ಅದರ meanings ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ Q1, Q2 ಮತ್ತು Q3 ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ Q1 ಸೈಜ್ ಆಫ್ n+1/4 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Q1 ಅನ್ನ n+1/4 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ n ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Then Q2 is equal to size of 2 into n+1/4 observation. Q2 ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, n+1/4 ಇದೆ, Q2 ಗೆ 2 into n+1/4 observation. Next Q3 size of 3 into n+1/4 observation. In the previous class we started to solve one problem, that is calculate Q1, Q2 and Q3. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು Q1, Q2, Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. Q1 ಮತ್ತು Q2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ Q1 ವಿ ಗಾಟ್ 13.5, ದೆನ್ Q2 ಇಟ್ ಈಸ್ 24. ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ Q3 ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. And while calculating quartile, one point should be noted that first of all we have to observe the given numbers or values are arranged in ascending order or not. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ Q1 and Q2. Q1, Q2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ Q3. The formula is size of 3 into n+1/4 observation. Here we knew n means number of observation, means how many values are given, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು n ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ size of 3 into n means number of observations 10 plus 1/4 observation. Have to write full. Next size of 3 into 10 plus 1 11 divided by 4th observation. Next size of 3 into 11 33 divided by 4th observation, or you can also do 11/3 into 3 ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 into 11 33 divided by 4 ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
size of 33 divided by 4, it is 8.25th observation. So here we receive point 8.25th observation. Next we have to proceed to next step. So 8.25. So look at first value is 8.25. So first value is 8. So 8th observation plus after point 0.25, we can take it as 0.25 into, here the first value is 8, next value of 8 is 9, after 8 9 ಬರುವಂತದ್ದು. So 9th observation minus 8th observation. So 8.25, first number 8, so 8th observation 0.25 ಇದೆ plus 0.25 into first value 8 ಇದೆ, 8ರ next ಬರುವಂತದ್ದು 9, so 9th observation minus again 8th observation. Then look at the table which is 8th observation here, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th observation is 32 plus 0.25, right as it is. Next 9th observation is 35, 9th observation 35 minus again 8th observation is 32. Next 32, right as it is, plus 0.25 into 35 minus 32, it is 3. Next 32 plus 0.25 into 3, 0.75, 0.25 into 3. Next 32 plus 0.75, answer is 32.75. You can also calculate, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. 8.25th observation, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು 8th observation ಪ್ಲಸ್ 0.25 ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.25 ಇಂಟು ಆಫ್ಟರ್ 8 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9th observation ಮೈನಸ್ 8th observation. So 8th observation is 32 plus 0.25 as it is. 9th observation here 35 minus again 8th observation is 32. So 32 right as it is till the end plus 0.25 into 35 minus 32 3, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 as it is ಇಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 0.25 into 3 0.75. Next 32 plus 0.75 is 32.75. So Q3, so Q1 ನಮಗೆ 13.5 ಬಂದಿದೆ, Q2 24 ಬಂದಿತ್ತು, Q3 is 32.75. So 6 marks question it is. Calculate Q1, Q2 and Q3. So just remember the formulas. Size of n plus 1 by 4th observation Q1, Q2 same into 2 ಮಾಡಬೇಕು, 2 into n plus 1 by 4th observation. Q3 size of Q3 ಕೇಳಿದ್ದು 3 into n plus 1 by 4th observation. So 6 marks question it is. So whenever we receive a point, we have to move on the next step. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, that is also calculate Q1, Q2 and Q3.
Next one, it is also asked for 6 marks. Calculate Q1, Q2 and Q3 from the following data. Values 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65, 70. 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65, 70. So, it is also 6 marks question. Calculate Q1, Q2 and Q3 from the following data. So, first step to calculate a quartile, first we have to observe the values whether the given numbers arranged in ascending order or not. First quartile ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Yes, it is arranged in ascending order. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂಬರ್ ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ observation x, you can write or not. ಇದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು, ಬರೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟೇ. ಬರಿಬಹುದು, ಬರೆಯದೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆಯದೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ Q1. What is the formula to calculate Q1? It is the size of n plus 1 by 4th observation. Next, size of n, how much here? Number of observations 11. 11 plus 1 divided by 4th observation. Next, size of 11 plus 1 12. 12 by 4th observation. Next, again size of 12 by 4, it is 3rd observation. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3rd observation. Look at the table here. 3rd observation is 26. So Q1 is 26. So direct problem it is. So size of n plus 1 by 4th observation. N means 11 plus 1 by 4. 11 plus 1 12. 12 by 4. 12 by 4 is 3. So 3rd observation. Here 3rd observation is 26. So Q1 is 26. Next move to the second one. Q2. So Q2 is equal to, what is the formula? Size of 2 into n plus 1 by 4th observation. Next, continue. Size of 2 write as it is 2 into n means 11.
11 plus 1 by 4th observation. Next, size of 2 into 11 plus 1 is 12. 12 by 4th observation. Next, size of 2 into 12 by 4 is 3. Third observation. Next, size of 2 into 3 is 6. Size of 6th observation. Look at the table. So 6th observation is here 45. So Q2 is 45. Q2 is 45. So formula, size of 2 into n plus 1 by 4th observation. Next, 2 into n is 11 plus 1 by 4th observation. Next, size of 2 into 11 plus 1 means 12 by 4th observation. Next, size of 2 into 12 plus 4 is 3. Athava you can multiply this 2 into 12 24 by 4th observation. ಹೇಗೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2ಗೆ ಇದನ್ನ 12 by 4 ಮಾಡಿ 2ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 2 into 3 is 6. 2 into 3 is 6. So size of 6th observation, look at here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುದು size of 6th observation is 45. So Q2 is 45. Next, coming to the third one, Q3. What is the formula to calculate Q3? Size of 3 into n plus 1 by 4th observation. Next, size of 3, write as it is, 3 into n 11 plus 1 by 4th observation. Next, size of 3 into 11 plus 1 is 12. 12 by 4th observation. Next, size of 3 into 12 by 4 is 3. Third observation. Next, size of 3 into 3 is 9. Ninth observation. So look at the column. Ninth observation is here 60. So Q3 is 60. Q3, third quartile, size of 3 into n plus 1 by 4th observation. So size of 3 as it is bariri, n 11 plus 1 by 4th observation. Next, 3 into 11 plus 1 12 divided by 4th observation. Next, size of 3 as it is bariri, 12 by 4 is 3, ಅಥವಾ 3 into 12 ಮಾಡಬಹುದು, divided by 4 ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 12 by 4 3 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 3 into 3 is 9. So size of 9th observation, here 9th observation is 60. So Q3 is 60. So 6 marks question it is. Calculate Q1, Q2 and Q3. So first, remember the formulas of 3 quartiles Q1, 2 and Q3. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್.
ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 6 marks questions. So we'll move on next concept. So next concept, that is percentile. Just meaning of this concept will be asked. Just meaning ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is a percentile ಅಂತ. Then what is a quartile? Here quartile means division of a series into 4 equal parts. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Here pertile means division of series into 100 equal parts. Division of a series into 100 equal parts. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಪಾರ್ಟ್, percentile means 100 parts, median means positional value which divide the values into 2 equal parts. So don't make confuse. So median 2 equal parts, quartile 4 equal parts, percentile 100 equal parts. So it is asked either for multiple choice or fill in the blanks, and also sometime for 1 mark question, what is percentile, fill in the blanks, multiple choice ಅಥವಾ 1 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೀಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಟು 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So next we'll move on to the next concept, the third type of central tendency or average, that is mode. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವ, that is mode. So we studied there are 3 types of averages or central tendency. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಓವರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೋಡ್. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಮೋಡನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ denoted by x bar, then median x lambda, then mode is x hat. So next, what is mode ಅಥವಾ define mode ಅಂತ question ಕೇಳಬಹುದು. So mode defined as the value which has highest frequency. Mode defined as the value which has highest frequency. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ by the given numbers which number repeated more time, that is called mode. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೋಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೇನ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 3 types of modes or classification of mode. Mode classified into 3 types. ಈ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಪುನಃ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿ ಮೋಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಮಾಡೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್. 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್. ಮೋಡಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್, ಬೈ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್, ಬೈ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮೋಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಯಾವ ಥರ ಮೋಡನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೀಸ್ 3 points. ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types, 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್, ಬೈ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿ, ಬೈ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋಡ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೋಡನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 modes, 2 ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 modes. 2 ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 mode. So by model contains 2 mode, multi model which contains more than 2 modes. So uni model ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೋಡನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 mode is dash, or a distribution which contains more than 2 modes is called dash. ಆ ಥರ 1 marksಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ 2 marksಗೆ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Next, calculation of a mode for individual observation. When individual values are given, how to calculate a mode? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೋಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮೋಡ್ ವೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. So here is also one formula, that is x hat is equal to, x hat means mode, mode is equal to size of highest frequency.
So mode is equal to size of highest frequency. It is the formula. Just remember formula ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, size of highest frequency. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? Here individual observations or individual values are given. In that values we have to observe the which number repeats more time, ಅಥವಾ any one number if it repeats more time, that number is considered as a mode or size of highest frequency. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್? by the given numbers which number repeats more time, that is considered as a mode. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ, sorry, here is one problem. Calculate mode from the following data. Calculate mode from the following data. Values 10, 8, 10, 6, 4, 12, 10, 8, 10, 18, 16, 10, 18, 16, 10, 8, 10, 6, 4, 12, 10, 8, 10, 18, 16, 10, 18, 16. So calculate mode from the following data. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಡ್ ಅನ್ನ we have to find. First step is we have to write a formula. First ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೋಡ್ is equal to size of highest frequency. Mode is equal to size of highest frequency. So whenever individual values are given, how to calculate or find mode? So look at the values. Here any one number which repeats many times. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, that is considered as a mode. So look at the values. Which number repeats more time? So here 10, 1, 2, 3, 4, 5 times 10 repeat ಆಗಿದೆ. Next 8 2 times, 18 1 2. Next 16 2 times. So highest frequency or the value which repeats many times is 10. So size of highest frequency mode is equal to 10. Understood? It is 1 mark question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮೋಡ್. 1 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 9, 6, 9, 4, 6, 5, 9, 3,
27796 so calculate mode from the following data. Again have to write formula size of highest frequency, size of highest frequency. So look at the values. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So here it is 9, it repeats 3 times, 1 2 3. Next is 7, only 2 times. Next is 6, only 2 times. So 9 ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. So size of highest frequency it is 9. So like this mode individual observation ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ calculation of mode for discrete series. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು calculation of mode for discrete series. Calculation of mode for discrete series. We knew the differences between individual observation and discrete series. In case of individual observations, only individual values are given, but in case of discrete series, individual values along with the frequencies are given. ಇಲ್ಲಿ individual observation ಮತ್ತೆ discrete series ಗೆ difference ಗೊತ್ತಿದೆ. individual observation ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ individual values ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ discrete series ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ individual observation x ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ frequencies f ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. Here also to calculate mode by discrete series, formula is same. Mode is equal to size of highest frequency. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ formula same, but here individual values along with the frequencies are given. ಇಲ್ಲಿ individual values ಮತ್ತೆ frequency ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು which is the highest frequency. frequency ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು highest value ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ individual value ಯಾವುದಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. Formula same, size of highest frequency. So variable x, then frequency f. Ten, 20, 30, 40. Next 50. Next frequency 2, 8, 20, 10, 5. So questions are given like this. Question ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, x individual values, f frequency ಕೊಡ್ತಾರೆ. First step you have to write formula ಬರಿಬೇಕು. Size of highest frequency. Size of highest frequency. So individual values as well as frequency ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೋ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಹಿಯರ್ 2, 8, 20, 10, 5. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 10. So above this, highest frequency is 20. Above this 20 in individual values there is 30. So here mode is 30.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡೋದು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 20, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ 30. And also like median, here also we have to observe here individual values are arranged in ascending order or not. Like median ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡೋದು, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 or 2 marks. Next part is there, that is continuous series, calculation of mode for continuous series, that is asked for 6 marks. So that will be continued in the next class. Thank you.